Good morning, students. Today we will discuss Unit 2 in your English textbook. Unit 2, Bonds of Love. 9th Standard English la Unit 2, second unit, Bonds of Love aanu. All of you take page number 42 in your textbook. Take page number 42 in your textbook. Textbook la page number 42. Students, in page 42 you can see a picture. In the picture, you can see a human chain. You can see a human chain. മനുഷ്യ ചങ്ങല കാണാം. You can see people holding their hands. ഒരുപാട് ആളുകൾ കൈകോർത്ത് നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണുള്ളത്. Where they are standing. എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? Where they are standing. എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? Yes, around a globe. Around a globe. We know that globe signifies the world. Globe എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? The world, ഭൂമിയെ. So in the picture we can see a chain, human chain around the world. ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ ചങ്ങല കാണാം. കുറേ ആളുകൾ കൈകോർത്ത് നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ്. Also you can see two doves. Also in the picture you can see two doves. രണ്ട് പ്രാവുകളെയും കാണാം. Dove എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രാവ്. You can see two doves. Students, what actually this dove signifies? What this dove signifies? എന്താണ് പ്രാവുകൾ എന്തിനെയാണ് signify ചെയ്യുന്നത്? Yes, dove signifies peace. നമുക്കറിയാലേ പ്രാവ് പീസിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ്. പീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സമാധാനം. സമാധാനത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് പ്രാവുകൾ. Now students, below that picture you can see some questions. There are 4 questions. So read it and try to answer it. First question, what do you see in the picture? What do you see in the picture? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? Second question, how are the people seen? How are the people seen? People, ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ്, ആ ചിത്രത്തിലുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? Third question, what do the doves signify? Third question, what do the doves signifies? ഈ പ്രാവുകൾ എന്തിനെയാണ് signify ചെയ്യുന്നത്? Next, fourth question, what idea does the picture convey? What idea does the picture convey? എന്ത് സന്ദേശമാണ് ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്? Now the next page, in page number 43 in your textbook, a haiku is given. See, in the top side of page number 43 you can see a haiku. I will read it for you. Lighting one candle with another candle, spring evening. Lighting one candle with another candle, spring evening. This is the haiku. What is a haiku? ഇതൊരു ഹൈക്കു ആണ്. ഈ വരികൾ, ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വരികൾ ഒരു ഹൈക്കു ആണ്. എന്താണ് ഒരു ഹൈക്കു? Haiku is a 3-lined Japanese poem. Haiku is a 3-lined Japanese poem. 3 വരിയുള്ള ഒരു ജാപ്പനീസ് പോയമാണ് ഹൈക്കു എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ജാപ്പനീസ്? എന്താണ് ജാപ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ദാറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ജപ്പാൻ. ജപ്പാൻകാരുടേതാണ് ജാപ്പനീസ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ജാപ്പനീസ് പോയം. ഒരു ജപ്പാനുകാരുടെ പോയമാണ് ഓഫ് 3 lines. 3 വരികളുള്ളൊരു ജാപ്പനീസ് പോയത്തിനാണ് ഹൈക്കു എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഹൈക്കു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ബൈ റോബർട്ട് ഹാസ്. എന്താ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഹൂ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ദിസ് ഹൈക്കു? റോബർട്ട് ഹാസ്. ഇൻ ദ പിങ്ക് ബോക്സ് ബിലോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ haiku, an unrhymed verse from in 3 lines. It is of Japanese origin. An unrhymed verse from in 3 lines. It is of Japanese origin. Now students, what the haiku means? എന്താണ് ഈ ഹൈക്കു? ഈ 3-lined ഹൈക്കുൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? Lighting one candle with another candle, spring evening. Into the box of the description of haiku given in your textbook. ഹൈക്കുവിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ. ഹൈക്കു ആൻഡ് അൺറൈംഡ് വേഴ്സ്.
എന്താണ് അൺറൈംഡ് വേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? റൈം അറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഒരു റൈമുള്ള പോയം ഏതാണ്? അതായത് റൈം സ്കീമൊക്കെ നോക്കാൻ അറിയില്ലേ? അതുപോലത്തെ ഒരു റൈം ഇല്ലാത്ത പോയമാണ് ഹൈക്കു. എന്നാൽ 3 വരികളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സ്റ്റുഡൻസ്, ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ ട്രൈ ടു റൈറ്റ് എ ഹൈക്കു ഓഫ് യുവർ ഓൺ. നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഒരു ഹൈക്കു എഴുതാൻ ട്രൈ ചെയ്യൂ. എന്താണ് ഹൈക്കു എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? 3 വരിയേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ, അത് റൈം ഇല്ലാത്തതും ആവണം. Now let's go to a lesson. The first lesson in Unit 2, it is maternity. What is it? Maternity. Maternity, what is maternity? What is the Malayalam word for maternity? Yes, madritam. Maternity means madritam. Students, what is the name of our lesson? It is maternity. Maternity എന്നാണ് ലെസണിൻ്റെ പേര്, മാതൃത്വം. And who is the author? Who is the author of the lesson? It is Lilika Nakos. Lilika Nakos. Lilika Nakos is the author of this lesson. Author എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എഴുതിയ ആൾ, എഴുത്തുകാരൻ. Now students, in page number 47 you can see the profile of our author Lilika Nakos. In page number 47 you can see, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, the profile of her author Lilika Nakos. Lilika Nakosന്റെ പ്രൊഫൈൽ കാണാം. Look into that page number 47. പേജ് നമ്പർ 47 ലിലിക്ക നാക്കോസിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കൂ. I will read it for you. Lilika Nakos was a Greek novelist. Lilika Nakos was a Greek novelist. ലിലിക്ക നാക്കോസ് ഒരു ഗ്രീക്ക് നോവൽ എഴുത്തുകാരിയാണ്. ജേർണലിസ്റ്റ് എന്താണ്? പത്രപ്രവർത്തകയാണ്. ആൻഡ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ ചെറുകഥാകൃത്തുമാണ്. She was one of the first women writers of modern Greek prose and for many years the only woman in Greek journalism. She was one of the first women writers of modern Greek prose. ആധുനിക ഗ്രീക്ക് പ്രോസിൻ്റെ ഏക എഴുത്തുകാരിയായിരുന്നു ലിലിക്ക നാക്കോസ്. ആൻഡ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ്, ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം, ദ ഓൺലി വുമൺ ഇൻ ഗ്രീക്ക് ജേർണലിസം, ഗ്രീക്ക് പത്രപ്രവർത്തനത്തിലും ഉള്ള ഒരു ഏക ലേഡിയായിരുന്നു ലിലിക്ക നാക്കോസ്. ഷീ ഈസ് ബെസ്റ്റ് റിമെമ്പേർഡ് ഫോർ ഹർ സ്റ്റോറി കളക്ഷൻ ടൈറ്റിൽഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ഇൻഫെർനോ, സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഫാമൈൻ ഇൻ ഗ്രീസ്. അപ്പോൾ ലിലിക്ക നാക്കോസിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസ്, അതായത് ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വർക്ക് ഏതാണ്? ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി കളക്ഷൻ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണ് പേര്? ലിലിക്ക നാക്കോസിൻ്റെ ഫേമസ് സ്റ്റോറി കളക്ഷൻ്റെ പേരെന്താണ്? ചിൽഡ്രൻസ് ഇൻഫെർനോ, സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഫാമൈൻ ഇൻ ഗ്രീസ്. One of her best known novels is Last Soul. One of her best known novels. നന്നായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ലിലിക്ക നാക്കോസിൻ്റെ നോവലുകളിൽ ഏതാണ്? ലോസ്റ്റ് സോൾ എന്ന നോവൽ ലിലിക്ക നാക്കോസിൻ്റെ അറിയപ്പെട്ട നോവലുകളിൽ ഒന്നാണ്. Students, now you also write the profile of Lilika Nakos in your notebook. You can use your own sentences. For it. Now you have to write a profile of Lilika Nakos in your notebook. ലിലിക നാക്കോസിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക. Now students, let's go to our story, Maternity. Students, Maternity by Lilika Nakos is a beautiful story about a boy who wants to find a nursing mother for his newborn baby brother. This is a story about a boy who wants to find out a nursing mother for his newborn brother. ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ കഥയാണ്. ആ ആൺകുട്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ടു ഫൈൻഡ് എ നഴ്സിംഗ് മദർ. ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബ്രദർ ഉണ്ടാവും ആ കുട്ടിക്ക്. അതായത് ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രായം കുറഞ്ഞ, ജനിച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായൊരു അനിയനുണ്ട്.
ആ അനിയന് ഒരു വളർത്തമ്മയെ പാല് കൊടുത്ത് വളർത്താനുള്ള ഒരു നഴ്സിംഗ് മദറിന് അന്വേഷിക്കുന്ന കഥയാണ് Maternity. So all of you listen into page number 43 in your textbook. I will read the first paragraph for you. Look into your textbook carefully. Maternity. It was more than a month since they were at Marseille, the camp of Armenian refugees on the outskirts of the town already looked like a small village. They had settled down in any way they could, the riches under tents, the others in the ruined sheds. But the majority of the refugees, having found nothing better, were sheltered under carpets held up at the four corners by sticks. Students, before explaining this passage, let me tell you about the setting of this story. ഈ പാസേജിൻ്റെ ഈ സ്റ്റോറിയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ സെറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. സ്റ്റോറിയുടെ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചാത്തലം. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറിയുടെ സെറ്റിങ്ങിൽ വി ഹാവ് 3 സെറ്റിങ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി. ഈ ഒരു കഥയിൽ തന്നെ നമുക്ക് 3 സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്, 3 പശ്ചാത്തലം ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൺ ഈസ് എ ക്യാമ്പ് ഓഫ് Armenian refugees. ഒന്ന് ഒരു അർമേനിയൻ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പാണ്. റെഫ്യൂജീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അഭയാർത്ഥികൾ. അർമേനിയൻ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പാണ് ഒരു സെറ്റിംഗ്, ഈ കഥയിലെ ഒരു പശ്ചാത്തലം. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എ ക്യാമ്പ് ഓഫ് Anatolian refugees. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് Anatolian refugees, അനറ്റോറിയൻ അഭയാർത്ഥികളുടെ ക്യാമ്പാണ്. എ ക്യാമ്പ് ഓഫ് Anatolian refugees. And the third setting is a Chinese family. മൂന്നാമത്തെ സെറ്റിങ് ഒരു ചൈനീസ് കുടുംബവുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കഥ സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ആർമേനിയൻ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്, ആർമേനിയൻ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പ്. മറ്റൊന്ന് അനറ്റോറിയൻ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്, ഒരു അനറ്റോറിയൻ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പ്. മറ്റൊന്ന് ചൈനീസ് ഫാമിലി, ഒരു ചൈനീസ് കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും ഈ കഥയിലുണ്ട്. Also students, the Armenian refugee camp is in Marseille. ഈ ആർമേനിയൻ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്, ആർമേനിയൻ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പ് എവിടെയാണുള്ളത്? മാർസെല്ല്. മാർസെൽ is in France. മാർസെല്ല് ഫ്രാൻസിലാണ്. The refugees had fled from their motherland Armenia to Marseille. ഈ റെഫ്യൂജീസ് അഭയാർത്ഥികൾ അവരുടെ മദർലാൻഡായ ആർമേനിയയിൽ നിന്നും അവർ ഓടിപ്പോകുന്നതാണ്, അവർ നാട് വിട്ട് പോകുന്നതാണ്. ടു മാസിലേക്ക്. വെർ ഇസ് ദിസ് മാസിൽ? മാസിൽ ഇസ് ഇൻ ഫ്രാൻസ്. മാസിൽ ഫ്രാൻസിലാണ്. വൈ ദേ ഫ്ലഡ് ഫ്രം ദിയർ മദർലാൻഡ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മദർലാൻഡിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നത്? ഈ ആർമേനിയൻ, ആക്ച്വലി ദിയർ മദർലാൻഡ് ഇസ് ആർമേനിയ. ഈ അഭയാർത്ഥികളുടെ, ഈ റെഫ്യൂജീസിൻ്റെ ആക്ച്വൽ മദർലാൻഡ് ഇസ് ആർമേനിയ. അഭയാർത്ഥികളുടെ ആക്ച്വൽ മദർലാൻഡ് ആർമേനിയയാണ്. വൈ ദി ഫ്ലഡ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നത്? ദി ഫ്ലഡ് ഫ്രം ദി മദർലാൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ദേർ. അവിടെയുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ, സംഘടനകൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരുടെ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ താമസിക്കാൻ ഇനി കഴിയില്ല എന്ന് ബോധ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് വരുന്നത്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് സം പീപ്പിൾ ഓഫ് ആർമേനിയ fled from their motherland and settled in Marseille as refugees. Okay? And the refugees stayed in the refugee camp in tents. ടെൻറ്റുകളിലാണ് അവർ താമസിച്ചത്. Some others in ruined shed. Shed, you know. Shed അറിയാലോ? Ruined shed. കേടുപാടുകൾ വന്ന ഷെഡിലാണ് മറ്റു റെഫ്യൂജീസ്. But the majority of the refugees, ഭൂരിഭാഗം റെഫ്യൂജീസും having found nothing better were sheltered under carpets held up at the four corners by sticks. ജസ്റ്റ് 4 കാലിൽ നിർത്തപ്പെട്ട കാർപ്പറ്റിൻ്റെ അടിയിലുമാണ് ഭൂരിഭാഗം റെഫ്യൂജീസും താമസിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ്
They are explaining. The author is explaining in the first paragraph. First paragraph will explain ചെയ്യുന്നത് the state of the refugee camp. ആ refugee campന്റെ അവസ്ഥയാണ് explain ചെയ്യുന്നത്. Students, in this paragraph you can see some new words. ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ന്യൂ വേർഡ്സ് കാണാം. One is refugee. A refugee is a person who is forced to leave his country and to live in another country and to settle in another country. Refugee എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നും പോരാൻ നിർബന്ധിതനായി മറ്റൊരു നാട്ടിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നവരാണ് റെഫ്യൂജി, അതായത് അഭയാർത്ഥി. ആൻഡ് ഇൻ ദ പാരഗ്രാഫ് യു ക്യാൻ സീ എ വേർഡ് ഔട്ട്സ്കേർട്സ്. ഔട്ട്സ്കേർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് കാണാം. ദ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ് ഈസ് ഇൻ ദ ഔട്ട്സ്കേർട്സ് ഓഫ് മാസിൽ. മാസിലിൻ്റെ ഔട്ട്സ്കേർട്ടിലാണ് ഈ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ് ഉള്ളത്, ആർമേനിയൻ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ് ഉള്ളത്. വാട്ട് ഈസ് ദ വേർഡ് ഔട്ട്സ്കേർട്ട് മീൻ? ഔട്ട്സ്കേർട്ട് മീൻസ് ബോർഡർ, അതിർത്തി. Look into the paragraph. It was more than a month since they were at Masil. So, Masil എത്ര കാലമായി ഈ റെഫ്യൂജീസ് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? മോർ ദാൻ എ മന്ത്. കൂടുതൽ. മോർ ദാൻ എ മന്ത്, ഒരു മാസത്തിലും കൂടുതലായി. The camp of Armenian refugees on the outskirts of the town already looked like a small village. Where is this camp of Armenian refugees? Armenian refugees-ന്റെ ക്യാമ്പ് എവിടെയുള്ളത്? In the outskirts of the town Masil ടൗണിൻ്റെ ഔട്ട്സ്കേർട്സിലാണ്, ബോർഡറിലാണുള്ളത്. It looked like a small village. How this refugee camp looked like? ഇങ്ങനെയാണ് ഈ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ് കാണാനുള്ളത്. It's like a small village. ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം പോലെയാണുള്ളത്. They had settled down in any way they could. The richest under tents. ആ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിൽ അഭയാർത്ഥികളിൽ ഏറ്റവും റിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ധനികർ. ഏറ്റവും ധനികരെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നവർ, അതായത് അതിലെ താമസക്കാരെ വെറുതെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതാണ്. ഏറ്റവും നല്ല സുഖ സൗകര്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ്? റെഫ്യൂജീസ് അണ്ടർ ടെൻസ്. ടെൻറ്റിന് കീഴിൽ താമസിക്കുന്ന റെഫ്യൂജീസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗകര്യത്തിൽ അവിടെ. The others in the ruined shed. മറ്റുള്ളവർ. Others in the ruined sheds. ബാക്കിയുള്ളവർ എവിടെയുള്ളത്? പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ഷെഡിലാണ്. But the majority of the refugees. And where the majority of the refugees stay? എവിടെയാണ് മെജോറിറ്റി, ഭൂരിഭാഗം റെഫ്യൂജീസ് അഭയാർത്ഥികളും സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്, താമസിക്കുന്നത്? Under carpets. Held up at the four corners by sticks. സ്റ്റിക്ക് എന്താണ്? വടി, പോൾസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ 4 വടി കൊണ്ട് നിർത്തപ്പെട്ട ഒരു കാർപ്പറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ റെഫ്യൂജീസ്. ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ്, ഐ ഹോപ്പ് paragraph 1 is clear for you. Now you have to pause this video and read the paragraph yourself loudly. Hope you have read it. Now paragraph 2. I'm going to read it for you. Please look into your textbook carefully. Page number 43, paragraph 2. They thought themselves lucky if they could find a sheet to hang up at the sides and wall them from peering eyes. Then they felt almost at home. The men found work no matter what, so that in any case they were not racked with hunger and their children had something to eat. Now let's look the new words. You can see the word peering eyes in line 3. Peer means to look curiously. Peer, to look curiously. In textbook we have the word peering eyes. Peering eyes എന്നാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്ന കണ്ണുകൾ. Rack means to make somebody suffer. Exact Malayalam meaning കഷ്ടപ്പെടുക. In your textbook you can see racked with hunger. വിശപ്പ് കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുക. Hunger വിശപ്പ്. Racked with hunger. വിശപ്പ് കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുക. Now the explanation. They thought themselves lucky. Who is they here? ആരാണ് ഇവിടെ they? The refugees, അഭയാർത്ഥികൾ. They, അവർ. ഇവിടെ അവർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരാണ്? they കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Yes, the refugees, അഭയാർത്ഥികൾ. They thought themselves lucky. അവർ ലക്കിയാണ്.
if they could find a sheet to hang up at the sides, അവരുടെ ടെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡ്സിൽ ഇഫ് ദേ കുഡ് ഹാങ് എ ഷീറ്റ്, ഒരു ഷീറ്റ് ഹാങ് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ എന്താ, തൂക്കിയിടാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ ദേ വുഡ് ബി ലക്കി, അവരെത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരെന്നാണ് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ദം ഫ്രം പിയറിങ് ഐസ്, ആരെയോ പേടിച്ചിട്ടാണ് അവരവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്ന കണ്ണുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ, പിയറിങ് ഐസ്, ഉറ്റുനോക്കുന്ന കണ്ണുകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ അവരുടെ ഷെഡിന്, അവരുടെ ടെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒന്ന് ഹാങ് ചെയ്യാൻ ഒരു വോള് പോലെ, വോൾ എന്താണ്, ചുമര്, ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷീറ്റ് ഹാങ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവരെത്ര ലക്കിയാണെന്നാണ്. ദെൻ ദി ഫെൽറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് അറ്റ് ഹോം. ഇഫ് ദേ ഹാവ് സോ, അവർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഫെൽറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് അറ്റ് ഹോം, അവർക്കൊരു വീടിൻ്റെ ഫീലായിരിക്കും. ദേ വിൽ ബി ദാറ്റ് മച്ച് സെക്യൂർ, അവർക്ക് അത്രയും സുരക്ഷിതത്വം തോന്നും. ദ മെൻ ഫൗണ്ട് വർക്ക് നോ മാറ്റർ വാട്ട്, അവിടെയുള്ള സോ ദാറ്റ് ഇൻ എനി കേസ് ദേ വർ നോട്ട് റാക്ഡ് വിത്ത് ഹങ്കർ. അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ജോലിയുള്ളത് കൊണ്ട് ദേ ആർ സോ ലക്കി ബിക്കോസ് ദേ വർ നോട്ട് റാക്ഡ് വിത്ത് ഹങ്കർ, അവർ വിശപ്പ് കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടില്ല, അവർക്ക് ജോലിയുള്ളത് കൊണ്ട്. ആൻഡ് ദെയർ ചിൽഡ്രൻ ഹാഡ് സംതിങ് ടു ഈറ്റ്, മാത്രമല്ല ദെയർ ചിൽഡ്രൻ, അവരുടെ കുട്ടികൾ ഹാഡ് സംതിങ് ടു ഈറ്റ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാനും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പിലായതുകൊണ്ട്. സോ ദേ ഫീൽ ദംസെൽഫ് സോ ലക്കി, അവരെത്ര സ്വയം വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്.